سامعین، سلام مسنون۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں مسلمانوں کے کردار کی چوتھی قسط یادگار سیریز کے تحت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس قسط میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حضرت موہانی اور ڈاکٹر ذاکر حسین کا تذکرہ ہے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کن تاریخی حقائق کو ہمارے نوجوانوں تک پہنچائیں تاکہ وہ آگاہ ہوں کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ انگریزوں سے ملک کو آزاد کرانے میں ہم مسلمانوں کا بھرپور حصہ ہے۔ ہمارے نوجوان اس سے آگاہ ہونا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو یاد کریں، ان کے نیک ناموں اور کارناموں کو زندگی عطا کریں۔ مردہ ہے وہ قوم جو اپنے بزرگوں کو بھلا دیتی ہے اور نیک ناموں کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 میں مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ہوئی اور وفات 22 فروری 1958 دہلی میں ہوئی۔ دہلی کی جامع مسجد کے صحن میں مدفن ہوئے۔ ابوالکلام غلام محی الدین احمد بن خیر الدین حسینی آزاد تخلص ایک ہندوستانی آزادی کے کارکن، اسلامی الہیات کے مصنف اور انڈین نیشنل کانگریس کے سینئر رہنما تھے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ ہندوستانی حکومت میں پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ہمیشہ انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی اور یہ کہا تھا، ہمارے ترقی کے سامنے دو ہی راہیں ہیں، برطانوی حکومت ناانصافی اور حق تلفی سے باز آ جائے، اگر باز نہیں آ سکتی تو مٹا دی جائے۔ مولانا آزاد الہلال روزنامہ شائع کر کے قوم کو جگاتے رہے، بے حسی کو چھوڑ کر مسلمانوں کو عملی تعلیم اور سیاسی میدان میں شرکت کی دعوت دیتے رہے۔ مسلمان بالخصوص اور ہندوستانی عوام خواب غفلت سے بیدار ہونے کی کوشش کرتے رہے۔ 1912 میں الہلال کی بنیاد پڑی۔ پہلا شمارہ 13 جولائی 1912 کو شائع ہوا اور آخری شمارہ 18 نومبر 1914 کو۔ یہ مولانا کی ذہنی جوانی کا عروج کامل تھا۔ مسلمان غلط راہ پر چل رہے تھے، ان کے رہنما ان کی پستی سے نہ نکال سکے، جس کی وجہ سے مولانا کے دل میں نشتر چبھ رہے تھے۔ ان کی آواز میں درد تھا، پکار تھی، انہیں دکھ تھا کہ قوم کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اسلام کی صحیح تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے، جبکہ اسلام ظلم و استبداد کے خلاف جنگ آزما ہونے کی تلقین کرتا ہے، حق کی خاطر سر کٹا دینے کا سبق دیتا ہے، غلامی کو ایک لعنت بتاتا ہے۔ مولانا کے نزدیک یہ ایک لمحے کی غفلت بھی جائز نہیں تھی۔ الہلال نئے خیالات، نئے رجحانات اور نئی تعلیمات کی بشارت لے کر آیا تھا۔ 1819 میں حکومت کے حکم سے مولانا رانچی میں نظر بند کر دیے گئے تو تفسیر القرآن کا کام انہماک کے ساتھ کرنے لگے۔ 1930 میں عدیم الفرصت کے باوجود مولانا نے تفسیر القرآن کا کارنامہ تکمیل تک پہنچایا۔ مولانا آزاد جنوری 1920 میں رانچی سے رہا کیے گئے اور وہ پھر سے کلکتہ واپس آئے۔ جنوری 1920 کے بعد مولانا مسلسل 18 ماہ تک دوروں، تحریک کے فکروں اور کاوشوں میں مصروف رہے۔ اسی دوران گاندھی جی کے بہت قریب آ گئے۔ جب مولانا 18 جنوری 1920 میں رانچی سے رہا کیے گئے، رہا ہوتے ہی مولانا نے مہاتما گاندھی سے ملاقات کی۔ ہندو مسلم رہنما اس جلسے میں جمع تھے۔ 1921 میں کلکتہ کا خاص اجلاس لالا لاجپت رائے کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس میں تحریک عدم تعاون کا ریزولوشن بہت بڑی اکثریت سے پاس ہوا۔ سارے ملک میں اس کی تحریک کے حلقے میں جلسے ہوئے، جلوس نکالے گئے۔ گاندھی جی اور مولانا آزاد ایک صوبے میں، علی برادران دوسرے صوبے میں، دیش بندھو اور آر سی داس ایک طرف، پنڈت موتی لال نہرو اور جواہر لال نہرو دوسری طرف، لاکھوں کے مجمع میں تقریریں کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں مولانا آزاد زیادہ تر گاندھی جی کے ہم سفر رہے اور دونوں میں باہمی محبت اور ذہنی ربط بہت بڑھ گیا تھا۔ گاندھی جی بڑے مردم شناس تھے۔ انہوں نے مولانا کی عقل و بصیرت، صداقت، صاف گوئی اور دور بینی کو پہچان لیا اور یہ ربط اتنا مضبوط رہا کہ گاندھی جی کی موت تک جوں کا توں قائم رہا۔ دسمبر 1920 میں ناگپور میں منعقد کانگریس اجلاس کے بعد محمد علی جناح کانگریس سے الگ ہو گئے۔
اس وقت مولانا آزاد کی مقبولیت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ تقریباً 1000 مذہبی رہنما اور علماء نے لاہور میں منعقدہ اجلاس میں یہ تجویز پیش کی کہ مولانا کو امام الہند کا درجہ دیا جائے۔ مولانا نہایت عاجزی کے ساتھ اس تجویز کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔ مولانا کی انکساری اور دنیاوی بصیرت کی اس سے بڑی مثال نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد وہ گرفتار ہو گئے۔ مولانا آزاد کو اپنی گرفتاری کا پہلے ہی علم ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے گاندھی جی کے نام مبارکباد اور ہندوستانی مسلمانوں کے نام مندرجہ ذیل پیغام چھوڑے تھے۔ مومنین نہ تو ہراساں ہو نہ غمگین، تم ہی سب پر غالب ہوگے۔ اگر سچا ایمان اپنے اندر پیدا کر لو، ہماری تمام فتح مندیوں کی بنیاد 4 سچائیوں پر ہے، اور میں اس وقت بھی ملک کے ہر باشندے کو انہی کی دعوت دیتا ہوں۔ پہلا، ہندو مسلم کا کامل اتفاق۔ دوسرا، امن و نظم۔ تیسرا، قربانی۔ چوتھا، استقامت۔ مسلمانوں سے خاص طور پر التجا کروں گا کہ اپنی اسلامی شرافت کو یاد رکھیں اور آزمائش کے ان فیصلہ کن گھڑیوں میں اپنے تمام ہندوستانیوں سے آگے نکل جائیں۔ اگر وہ پیچھے رہے تو ان کا وجود 40 کروڑ مسلمانان عالم کے لیے شرم و ذلت کا ایک دائمی دھبا ہوگا۔ 9 فروری 1923 میں مولانا کے مقدمے کی آخری پیشی ہوئی اور 1 سال قید بامشقت سزا طے ہوئی۔ مولانا نے مجسٹریٹ سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، یہ سزا تو بہت کم ہے اور میرے توقع کے خلاف ہے۔ کتنا بے باک، بہادر اور کتنا ملک کی آزادی کے لیے مر مٹنے والا مرد جری ہنستے مسکراتے جیل چلے گئے۔ 6 ماہ کے بعد مولانا کو رہا کر دیا گیا۔ ستمبر 1923 کانگریس کا خاص اجلاس دہلی میں بلایا گیا، جس کی صدارت مولانا آزاد نے کی۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف 35 سال کی تھی۔ مولانا نے اس اجلاس کے خطبہ صدارت میں فرقہ واریت پر بھرپور وار کیا۔ کہا، آج ہمیں ہندوستان میں نہ کسی ہندو سنگٹھن کی ضرورت ہے، نہ مسلم سنگٹھن کی ضرورت ہے، ہمیں صرف ایک سنگٹھن کی ضرورت ہے، وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ 1927 میں سائمن کمیشن کا تقرر کا اعلان ہوا۔ 1928 میں مولانا ابوالکلام آزاد نے لاہور، امرتسر، راولپنڈی، دہلی اور مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کی تحریک کی کامیابی میں مولانا کا بہت بڑا حصہ تھا۔ 12 مارچ 1930 کانگریس نے لڑائی کا اعلان کیا اور گاندھی جی کا ڈنڈی مارچ شروع ہوا۔ 14 مئی 1930 میں گاندھی جی نے سمندر کے کنارے نمک ستیہ گرہ کا آغاز کیا۔ مولانا نے مسلمانوں کو للکارا کہ وہ نمک ستیہ گرہ میں شامل ہوں۔ سردار پٹیل کی گرفتاری کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے ڈکٹیٹر مقرر ہوئے۔ ان کا یہ عہدہ صرف 11 دن رہا۔ انہیں گرفتار کر کے 6 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ آپ کو میرٹھ جیل میں رکھا گیا۔ 1935 میں پارلیمنٹ نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پاس کر دیا اور انتخابات کی تیاری ہونے لگی۔ کانگریس پارلیمنٹری بورڈ کی تشکیل عمل میں آیا۔ مولانا آزاد، ڈاکٹر راجندر پرساد اور سردار پٹیل پر مشتمل پارلیمنٹری بورڈ بنایا گیا۔ 1936-37 میں اسمبلی انتخابات ہوئے، جس میں کانگریس کو بڑی کامیابی ملی۔ 3 دسمبر 1939 میں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی۔ مولانا آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر منتخب ہوئے۔ اس سے قبل 1938 میں سبھاش چندر بوس صدر رہ چکے تھے۔ پھر سبھاش چندر بوس اور گاندھی جی کے درمیان طویل خط و کتابت ہوئی۔ سبھاش چندر بوس نے استعفیٰ دے کر فارورڈ بلاک کے نام سے ایک الگ پارٹی قائم کر لی۔ مارچ 1940 میں انڈین نیشنل کانگریس کا 53واں اجلاس بہار کے رام گڑھ میں ہوا۔ مولانا اپنے خطبہ صدارت میں ہندوستان کے لیے دستور ساز اسمبلی اور مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ یہ خطبہ صدارت ایک تاریخی دستاویز ہے۔ جولائی 1940 میں آل انڈیا کانگریس کا اجلاس پونا میں ہوا۔ اسی دوران اچانک مولانا کو جب وہ الہ آباد ریلوے اسٹیشن پر صبح کے وقت ریسٹورنٹ میں چائے پینے جا رہے تھے، گرفتار کر لیا گیا۔ مولانا کو 2 سال کی سزا ہوئی اور انہیں نینی تال جیل بھیج دیا گیا۔
5 जुलाई 1942 वार्धा में कांग्रेस आमिला कमेटी की मीटिंग हुई। गांधी जी ने पहली बार मौलाना आज़ाद से हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का जिक्र किया। 19 अगस्त 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक से हिंदुस्तानियों के जहनों से खौफ व हिरास दूर हो चुका था। माह मई 1945 ईस्वी में लॉर्ड डिवल इंग्लिस्तान गए। जब वहाँ से लौटे तो उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत हिंद अब इख्तियार और इक़्तिदार हिंदुस्तानियों को सौंपने के लिए आमादा है। 1906 में मुस्लिम लीग की तश्कील दी गई। सबसे पहला इजलास ढाका बांग्लादेश में मुनक़द हुआ, जो उस वक्त हिंदुस्तान ही का हिस्सा था। 27 जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग ने काबीना मिशन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी, लेकिन जून 1946 में काबीना मिशन की तजवीज़ से कांग्रेस ने इत्तेफाक का करारदाद पास किया। 14 जून 1945 में मिस्टर एमरी ने दारुल उलूम में ऐलान किया कि वह कांग्रेस और मुस्लिम लीग से कह रहे हैं कि वह हुकूमत बनाएं और लड़ाई के मुताल्लिक़ जो फ़ैसला चाहें करें। अब कांग्रेस को इख्तियार होगा कि वह ख्वाह जिसको चाहे नामज़द करे, मौलाना आज़ाद हों या पंडित नेहरू। 25 जून 1945 में मौलाना आज़ाद को वाइसराय की तरफ से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दावतनामा मिला। 7 जुलाई 1946 को ऑल इंडिया कांग्रेस का इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें काबीना मिशन की तजवीज़ का करारदाद पास किया और यहीं से मौलाना ने सदारत का चार्ज पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया। मौलाना आज़ाद इससे कबल 7 साल इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर रहे। यह ज़माना कांग्रेस और मुल्क की तारीख़ में नहायत अहम ज़माना है। 12 अगस्त 1946 को वाइसराय ने पंडित नेहरू से आर्जी हुकूमत तश्कील देने के लिए कहा। नवंबर 1946 के आखिर में लॉर्ड डिवल कांग्रेस और लीगी नुमाइंदों की एक नशिस्त लंदन में बुलवाई गई। 15 जनवरी 1947 में मौलाना आज़ाद इंटरिम हुकूमत में वज़ीर तालीम मुक़र्रर हुए। मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने वाइसराय का ओहदा संभाला। जनवरी 1947 में जब बाबू राजेंद्र प्रसाद को दस्तूर साज असम्बली का सदर बनाया गया तो हुकूमत में एक ओहदा खाली हो गया। अब गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के ज़ोर देने पर मौलाना आज़ाद ने सी राजगोपाल आचार्य से 15 जनवरी 1947 में वज़ारत तालीम के ओहदे का चार्ज लिया। फिर मौलाना आज़ाद 15 जनवरी 1947 से 22 फरवरी 1958 तक हिंदुस्तान की हुकूमत में वज़ीर तालीम की मसनद पर मुतमक्किन रहे। 1958 में मौलाना आज़ाद रामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के मेंबर मुंतखब हुए। 1957 में मौलाना गुड़गांव से लोकसभा के मेंबर मुंतखब हुए। मौलाना हर सूरत में मुअल्लिम अखलाक और इंसानियत के पैरोकार थे। इल्म व फ़ज़ल और अक़्ल व फ़िक्र की राहों के हर पेच व ख़म से वाकिफ़ थे। इल्म व फ़ज़ल की सनद उनके लिए मौज़ू तरीन मसनद थी। बहैसियत वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बालिग़ों की तालीम के तस्वुर में वसअत पैदा की। मशरक़ी उलूम व अदब में रिसर्च को फ़रोग़ दिया। फ़नून लतीफ़ की तरक्की व तरवीज के लिए अकाडमियाँ क़ायम की। हिंदी व गैर हिंदी ज़ुबानों के झगड़े को दानिशमंदी से संभाला। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क़ायम की। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 में क़ायम की। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 में क़ायम की। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तश्कील 9 साइंसी तहक़ीक़ी लैबॉरेटरियों का सिलसिला मुल्क भर में क़ायम हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टेक्नोलॉजी खड़गपुर में क़याम किया। मौलाना आज़ाद हिंदी यूनिवर्सिटियों की आज़ादी की तहफ़्फ़ुज़ किया और औरतों की तालीम को मर्दों की तालीम से ज़्यादा अहम ठहराया। मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी के 2 मक़ासिद थे, कौमी यकजहती, दूसरा हिंदुस्तान की फ़लाह व बहबूदी के लिए तालीम व तरबियत। मौलाना ने अपने आखिरी दौर में 3 इदारे क़ायम किए। 11 मार्च 1954 में साहित्य अकादमी का इफ्तिताह हुआ। हर ज़ुबान के एक मुसन्निफ़ को साल के बेहतरीन किताब पर 5000 इनाम दिया जाता था।
संगीत नाटक अकादमी जिस हिंदुस्तानी और कर्नाटक मौसीकी को फ़रोग़ मिला, और तीसरा ललित कला अकादमी मुसव्वरी मुजस्समा साजी फ़नून की तरबीज और तरक़ी का ज़ामिन बना। बहैसियत वज़ीर तालीम मौलाना ने मुल्क की बड़ी खिदमत की। मौलाना की तसानीफ़ में सबसे ज़्यादा अहम तसनीफ़ तर्जुमानुल कुरान है। कुरान के 18 पारों का तर्जुमा छपते छपते साल गुजर गए और 1931 में यह मंजिल तय हुई। तर्जुमाल कुरान की पहली जिल्द जो सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर है 1931 में छपी। दूसरी जिल्द जो कि मदीना प्रेस बिजनूर से छपी थी 18 पारे पर मुश्तमिल है। 26 फरवरी 1958 में अदब का ये रोशन मीनार, सियासत का चश्म चराग, आजिज़ी व इंकसारी का पैकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली और दाई अजल को लब्बैक कहा। एक रोशन दमाग था न रहा, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर जाकिर हुसैन मुल्क और बैरून मुल्क के लाखों लोग अक़ीदत के फूल निछावर किए। मौलाना का ज़ाविये निगाह मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब आपसी मोहब्बत और इंसानियत का दर्स देता है। मज़हब एक दूसरे के लिए क़ुरबानी का जज्बा बेदार करता है। मज़हब इंसानियत का अलमबरदार है। मौलाना ने बतलाया कि मज़हब की रूह मिलाने वाली रूह है। मज़हब की रूह एक दूसरे को पहचानने वाली रूह है। मज़हब की रूह खिदमत की रूह है। मज़हब की रूह दूसरों के लिए अपने को मिटाने की रूह है। मज़हब की रूह वहदत को मानने की रूह है, सारी ज़िंदगी की वहदत को मानने की रूह है। और ये ऐसा सबक है जो तमाम मजहबी जमातों और तमाम उन लोगों को सीखना चाहिए जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाना चाहते हैं, ज़ुबान के ऊपर, सूबे के ऊपर, किसी ज़ात पात के ऊपर, किसी मज़हब के टुकड़े बनाकर हमारी ज़िंदगी की वहदत को मिटाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में जो इस वक्त सबसे बड़ा मर्ज़ ये है कि हमारे पास झूठी वफ़ादारियाँ हैं, वो ज़्यादा ख़वी हैं। हम छोटे छोटे ग्रुपों में ज़्यादा वाबस्ता हैं। अरे बड़े ग्रुपों को पूरी तरह नहीं समझते। हमको चाहिए कि अपनी छोटी वफ़ादारियों को इस बड़ी वफ़ादारियों के ताबे करें। कोई ज़रूरत नहीं कि छोटी वफ़ादारियाँ तोड़ी जाएं। किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिख ना रहे, मुसलमान ना रहे, हिंदू ना रहे, पारसी ना रहे, लेकिन इसको पहले अपने देश का, फिर तमाम इंसानियत का खादिम बनना चाहिए। तब वह सच्चा मुसलमान है, तब वह सच्चा हिंदू है, तब वह सच्चा ईसाई है, तब वह सच्चा पारसी है, तब वह सच्चा सिख है। यह सबक मौलाना की ज़िंदगी से जैसा रोशन तौर पर हमें मिलता है, और ये सबक जिस तरह हमारे वास्ते आज की ज़िंदगी में और इस सारी कौमी ज़िंदगी में ज़रूरी है, इसके एतबार से हम समझते हैं कि आज का दिन हमारे लिए अहद करने का दिन है कि हम इस रूह को, मज़हब की सच्ची रूह को अपनी कौमी ज़िंदगी में कार फरमा करें। मज़हब की बुनियाद पर, अक़ीदत की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर फ़िरक़े की बंदी करने वाले असल मज़हब से दूर हैं, मज़हब की हकीकत से नाशना हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अपने अपने मज़हब के उसूलों पर चलते हुए भी हिंदुस्तानी बनकर अनेक में एक बन सकते हैं। हिंदुस्तान के गुलदस्ते में तमाम मज़ाहिब के फूलों से खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ है। यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी से आपसी इत्तेहाद, अमन व आश्ती, एक दूसरे पर क़ुरबान होना, आजिज़ व इंकिसारी में ज़िंदगी की रौनक़ें मुज़मिर होती हैं। यही सबक हमें हासिल करना है और ज़िंदगी को खूबसूरत और बारौनक़ बनाने की सही करना है। तक़सीम हिंद से पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो ख़दशा ज़ाहिर किया था वो आज 100% दुरुस्त साबित हो रहा है। जहां अबुल कलाम आज़ाद सफ़ा 190 पर 8 में यूँ रकम तराज हैं, मुलाहज़ा हो, जब पाकिस्तान बन जाएगा तो क्या होगा? हिंदुस्तान 2 रियासतों में तकसीम हो जाएगा। एक रियासत में मुसलमानों की अक्सरियत होगी,
दूसरी रियासत में हिंदुओं की अक्सरियत होगी। हिंदू अक्सरियत के इलाकों में रहने वाले मुसलमानों को एक दिन इस अचानक सूरत हाल से साबिक़ा पेश आएगा। सुबह आंख खुलते ही वो अपने आप को अपने वतन घर में परदेसी और अजनबी पाएंगे, सनती, तालीमी और माशी लिहाज से पसमानदा होंगे और एक ऐसी हुकूमत के रहम करम पर होंगे जहां खालिस हिंदू राज बन गई होगी। आज मौलाना आज़ाद के पेश करदा खदशात को हम सच होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने है। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की हैसियत हरिजनों से भी बदतर है। तक़सीम हिंद के असरात न सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के तमाम शोबे ज़िंदगियाँ से आया हैं, बल्कि पाकिस्तान आज भी जिन हालात से दो चार है वो हमारी नज़रों के सामने है। और वो हिंदुस्तानी मुसलमान जो हिजरत के नाम पर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए, 75 साल गुजर जाने के बावजूद मुहाजिर ही कहलाते हैं। ये नतीजा है दो कौमी नज़रिए का। इसके बरक्स पाकिस्तान से आने वाले पनाह गुज़ीर हिंदुस्तान में पूरी तरह जम हो चुके हैं और ये कौमी यकजहती की बेहतरीन मिसाल है। मौलाना आज़ाद तक़सीम हिंद से पहले भी और बाद भी कौमी यकजहती के सबसे बड़े अलमबरदार थे। आज भी जब इलेक्शन का मौका आता है तो मुसलमान ऐसी सेक्युलर जमात या लीडर ढूंढने लगते हैं जो कौमी यकजहती का अलमबरदार हो और सेक्युलर हो। ताज्जुब की बात यह है कि ये नज़रिया भी मौलाना आज़ाद ही का पेश करदा है, जो उन्होंने 27 दिसंबर 1947 में लखनऊ के जलसे आम में मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा था, मुसलमानों के लिए एक ही रास्ता है, वह गैर फ़िरका वाराना सियासी जमातों में शामिल हो जो सबकी मुश्तरका सियासी व इक़्तिसादी आज़ादी की नक़ीब हो। जहान अबुल कलाम, सफ़ा 1995। अल्हम्दुलिल्लाह 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75वें सालगिरह के मौके पर, अमृत महोत्सव के मौके पर सारे मुल्क में बड़े जोश व खरोश से आज़ादी का जश्न मनाया गया। हम हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत और क़ुरबानियों का जश्न भी मनाना है। जो लोग मुसलमानों के ताल्लुक़ से नफ़रत भरी नज़र से देखते हैं, उनको हम तारीख़ के पन्नों का ये आईना दिखाना ज़रूरी है कि इस मुल्क में वतन की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है और उनकी क्या सोच रही है। यादगार सीरीज़ की इस क़िस्त को, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी पर मुबनी थी, इख्तिताम कर रहा हूँ। ज़रूर अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली क़िस्तें बआसानी आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया। वस्सलाम। डॉक्टर आर अब्दुल हमीद।